अऊज़ु बिल्लाहि मिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अलिफ लाम मीम अहसिबन्नासु अन युत्रकू अन यक़ूलू आमन्ना वहुम ला युफ्तनून। सूरतुल अनकबूत बिलइजमा बिलित्तिफ़ाक़ मक्की सूरत थे। बसायर ज़वी तमीज़ लिखी, कशाफ लिखी, पस सूरत रूम न नाज़िल शवे दे। ददे दानुम अल अनकबूत, अनकबूत विली शी जोलागी था। ददे सूरत तयो सल वक्तम आयत न माखूज़ दे। बसायर ज़वी तमीज़ लिखी दो ज़ला दानुम तो वदाग़े आयत के रागले दे। मसलुल्लज़ीन तख़ज़ू मिन दूनिल्लाहि औलिया कमसलिल अनकबूत इत्तख़ज़त बैता व इन्न औहनल बुयूति लबैतुल अनकबूत। दे आयत के दो ज़ला रागले दे अल अनकबूत अल अनकबूत चोलागे। फ़ज़ीलत ददी सूरत के चिकम अहादीस से अगर ठोल मौज़ूई दी मन गलती ज़फ़र अहमद उस्मानी नम तपोज़ शेव इमदादुल अहकाम जिल्द 146 सवाल नंबर 16। जब बाद खलक रमज़ान पर दिरिश्तम अशपा तराऊ नपस उतरन कबूत और सो तुरूम हुई पोबो बांधे दम के अखपल मुस्के पखल को बांध निम्सकी अनिसुल वाइज़ीन के दे मुस्तदल वीज़े कर दे। नबी सल्लम फरमाइल चाच सूरतुल अनकबूत और सूरत रूम पदेश पर उलुस्तल रमज़ान पर दिरिश्तमा नागद जन्नतियानु न दे। न मौलाना साहब तो जवाब के लिखल चाह हादिस सुमरा पदे के नकल लीला टोल मौज़ूई दी मन गलती ओसम बिदतियान चिता सो गोरे रमज़ान पशपा बांधे बदा दिरिश्तमा शबांधे दा सूरतु न हुई खा आ पैसे बगोंडी दगा दे मौलवी साहब नो आगत दा नो मालूमो दमाद निको रो जुमात के मूला हो न कुरान रोड़ो दमानिया पसीदा पगेरा तो खाया नहीं पगेरा ना खा के खोदा आओ मूला दगा मूला नो जसो तो अनकबूत दबा कुरान के नो मालूम हाँ खल को दवे रुबाया ने वे पजुमे पमानज़ के गाड़ी उसाद दवे रुबाया ने वे एक जुमात के रुबाया ने 4 बे तवे जुमा के वे दादा मूलिया नो हालो तफसीर से अलबी लिखी चाह जसो तो अनकबूत लस्तो तागद पारा लस गुना सवाब दे पश्मेर दमा मैदान मुनाफिकानो खफाजीवी हदीस मौज़ूई व मुनकर दे देखे दा हनबल हदीस सैयदना अली नम नकल ले आगे विच मरफू दे मरफू न दे मन गलत थे सनदन में मरफू हुई लेकिन मन गलत थे मख के सर रब्बत और ताल्लुक़ अगर पदे तरीका बांधे जुड़ेगी तरतीब सूरतुल कुरान लिखी सदर मायत की मख की वीलू सूरतुल फुरक़ान के फ़िरऔन नज़ान कुलकुला खान जो करो मुतकब्बिर पज़मक के आदम में सर खलक के तकसीम करो संग दिल दखल को तकसीम कर दे पुख्तूनो पंजाबी भी जंग गई बार मुल्कों के तो रोज़ पिन तकसीम दे 4 अरब और जमी तकसीम करो नबी सलाम गबूत भी आमाद का ना 4 अरब और जमी सोख बचा बांधे गोर नहीं टोलियो बराबर दी न फ़िरऔन हम दगा कार करो और मुख्तलिफ जुल्मों बेकुल वाड़ बेवल वजल चदी नस्ल फौज ज़्याद नहीं चल अखकर दमा खिलाफ जोड़ नशी बगावत जोड़ने की और ख़ज़ हया बेवल अगस्ता न आग़ जुल्म से करो नदी सूरत के सूरतुल फुरक़ान के पे इब्तिदा के पे शुरू के द आगे मुसलमानों ज़िक्र की जब बागी बाने काफिरानो जुल्मुन कवल आगे सब्र और बर्दाश्त करो दद्दी उम्मत मुसलमानों ज़िक्र दे मख के द आगे उम्मत मुसलमानों ज़िक्र करो द बनी इसराइल जब बागी बांधे फ़िरऔन जुल्मुन कुल नदल तक के मक्का के मुसलमानों बांधे जुल्म की गई दे उम्मत फ़िरऔन पे मुसल्लत थे अबू जहल दद्दी उम्मत क़ारून पदी मुसल्लत अबू लहब दाइज़ापे पके रज़ान न को मखा जवाहिल कुरान योरबत लिखे दे सूरतुल फुरक़ान सरा इसमी नामी रब तगविदादे आल दावा पेश करे हुआ अल्लाह ताला ने अलावा बल बरक़ात अच्छा उनकी निश्ता दुरुस्त न रावाला
نه پاغې باندې اکي دلایل پیش کړل، بیا سورۃ شعراء کې پاغې باندې دلایل نقلیه پیش شو، نمل کې داغه علل بیان شو، نمل کې بیا وی چې نبی ته مسله توحید بیانوا بتاو مصائب راځي او ګوره کنا دا مسله د دې مسلې د وجه موسی علیہ السلام څومره تکلیفونه برداشت کړو، قصص کې دا ولستلوي هغه چې مسله بیان کړه فرعون ته څه وی اوس ودن کبوت کې ته وی چې ایمان والو چې تاسو دا دعوا ومنله دا مسله کوم چې موسی علیہ السلام بیانوله کوم چې رسول الله بیانې نه پتا اوس باندې هم تکلیفونه راځي، خلک به غړې وړې وي، څوک به وی چې اولیاء نه مني مړه ده، څوک به سوای څوک به سوای کنه دا مسله چې چا منلې ده کنه خلک بیا د هغې بیخه بنیاد ایسته ده، په هره ځای کې هغه شرمولی دي. تدبر قرآن یو ربط لیکلی دی رستو صورت کې د اهل کتاب مخالفت ته بعد اشارات کړو، په دې صورت کې د هغې مخالفت بالکل کلم کل هغه طور باندې مخې له راغلی دی، نه په دې وجه دې صورت کې مسلمانانو ته دا رهنمایي ورکړي چې کتابیانو سره بحث کوي نه په کومه طریقه به کوي، تا سره یو ایجوکیټډ سړی خبره کوي نه هغه سره بس روش ته اختیاري، ان ایجوکیټډ کې نه هغه سره په کومه طریقه بعض سړی لږ وګرځي که نه وګرځي پوهېږي به که نه لږ ملکونو کې لږ وګرځي هغه هم بیا د کچ نه سیوا لږ پوخ شوي نه هغه سره هم په طریقه باندې خبره ښه بل ربط په دې کې دا دی ربطونه ډېر دي خو زه یو څو وایم ما په دې وجه خپل لیکل رو نه ړله ربطونه ما تر 12-13 پورې ربطونه لیکلي دي خو زه یو څو وایم دا صورت په اصل کې د سورۃ القصص د مضمون تتمه ده، دلته خبره وی پوره کوي لکه څنګه سورۃ القصص کې دا هغه امت هغه کې چې کوم امت ذکر د کامیابی او سرفرازه یا د دې امت د کامیابی چې کوم وعده کړی شوی و ناغه به جهاد او هجرت سره پوره کیږي، چونکه بنی اسرائیل جذبات چې کوم دي د آزادۍ هغه جذبات هغه مړ شوي وو، هغه ډېره اوږده زمانه د خان غلامي کړې وه نه په هغې کې بیا هغه جذبات نه پیدا کېدلو، نه په دې وجه د هغې کامیابي چې کوم ده که نه قوای غیبي په پټو طاقتونو سره هغه شوي وه، پټو طاقتونه څه چې هغه غلامانه ذهنیت والا کسان مشران مړه شو که نه نوې پود روچت شو نه هغې بیا عمل کې اغستی وخه او د نبي سلم دور کې خدا سي کیسه نه و که نه سوچ کوه غلامانه ذهنیت والا کسان خو نه و که نه په دې وجه فتح به دې څنګه مومي قوت بازو د مسلم په مټ باندې د مسلمان په مټ او د الله په امداد باندې دې کې د میدان تیح غونته کې هغه واقعه نه در راغلی د مسلمانو په دې د صحابو په دور کې ښه دا ربط الګ فلسفي غونته ده فلسفي دا ګوره بني اسرائیل کله ترقی وکړه چې کله هغې د فرعون ملک پرېښود هجرت یې وکړو ټیک شي که نه صحابو هم د مکې ملک پرېښود هجرت یې وکړو مماثلت تر دې ځای راغی که نه خو اخوا بیا د بني اسرائیلو سره د صحابو مماثلت نشته هغې میدان تیح کې دي ولي تاسو ته مایه چې غلامانه ذهنیت والا خلک ختم شي خو صحابو کې دغه شانتي نه هغې فوراً چې تلي دي نو فوراً په 2 هجري کې بدر شوی دی د بدر نه مخکې بدر اولا هم شوی دی یو خو بدر هغه کبرا غټ جنگ شوی دی بدر اولا بدر صغرا ورته وایي هغه شوي دي جړپونه شوي دي نورو دې ربط ځای ما ونه موند چې دا د کم د نه دي راغستی صورت کې اوامر او نواهی اوامر درشتي څنګه چې په قصص کې دری شو او نواهی دلته کې لګ دي هلته ډېرو ښه دلته لګ دي صفات فعلیه په دې کې یو شپېته دي اسماء حسنا په دې کې الله السمیع العلیم
دریشو غنی سلور اعلم په هر څه پویا دا الله دی پنځه شو قدیر په هر څه قدرت لرونکی الله دی شپږ شو وہ العزیز زورور دی زبردست دی الحکیم حکمتون والده پار کار کې دا غراز د حکمت ته بے مطلب اسکار غن کی اتشو رب دې پالنه کوون کې دار سب پالنه کی د پیریانو د انسانانو د مارغانو د انسان د وجود د انسان د روح د هر څه پالنه کوي رب دې رب بادشاہ دې مالک ته سید دې کنه دا رب معنی دی شهید دې الله هر څه خبردار دې حاضر دې هر څه سره شهید علیم رب تی اسمی هغه په دې طریقه باندې دی فاتحه کې موږ دا وعده وکړه چې موږ به یوازې ستا عبادت کو یا الله موږ به عبادت نه کو د غواله څنګه چې يهوديانو کړو سورۃ البقره کې ذکر شو عبادت باندې کو موږ د ال عمران لکه څنګه چې عبادت کړو داغي نه سوارو ځکه چې عبادت غیر الله ظلم دی موږ ظلم نه کو حتی چې په نساء باندې شیخ بدل دی ورکو اغیله حقونه کم چې تاسو ته نساء کې بیان کړی خدا سې لیکلي نه دي نرو لګي موږ باندې مائده ځکه چې موږ شرک نه کو په انعام کې د ځان نه په تحلیل او په تحریم هر کله چې موږ شرک نه کو په انعام کې نه بچ ساتي موږ د آزاد نه بشان د اعراف او را کې موږ انفال د خپل طرف نه توفیق توبه راکې براءت راکې د کافر او مشرکانو نه توفیق توبه راکې بشان د توبه د قوم د یونس موږ د موږ باندې بوجونه بشان د هود د یوسف توفیق راکې چې تسبیح وایو ستا بشان د رعد توکل کو بشان د ابراهیم او د کومنګ کورونه د مکذبون په شان د اصحاب الحجر نا کومنګ اکه تمکه مونږه په شان د اصحاب الحجر بلکې الهام وکي مونږ ته د لارو د خیر لکه څنګه ته الهام کړی د نحل ته مونږ ته هدایت وکي د خپل کتاب لکه څنګه ته هدایت کړو خپل کتاب ته بنی اسرائیل رب تراول د موږ په ژوند لکه څنګه ته رب تراوستو په ژوند د صاحب الکهف د مریم او صاحب طه او د ټول انبیاء کې مونږ ځان ته حج کون کې اصحاب الحج کې مونږ په شان ټول مؤمنانو روحانه کې زمونږ خپل ژوند په نور سورۃ النور شو اغه چې نادل شو باغ فرقان مکه ته مونږ په شان داغه شعراو چې وی یو سو کې بل سو بلکې کې مونږ ته په شان د نمل د خپل قوم په اصلاح کې ښا شجاعت راګه بہادری واجه ته په مونږ په قصص د موسی د لپاره چې مونږ اون وړو کورونو د مشرکان چې په شان د بیوت العنکبوت ته دا رب دی اسمی وها اجمالی خلاصہ دو دعوے د صورت دعوے الاول لازو اجمالی خلاصہ رستو کې دعوه د صورت صدا دی دو وی چا سلوړ لګري چا درې لګري ها ساجه ما کتابونه کتل استادانو کنه نشیر صاحب باغ دولی کله غلام الله خان رحم الله درې کله چې بیا د انور سلوړ دي منګ بابا کې جمع کو جمع هټول کې بجمع کو سل کو دورر کې دی 15 جمع کړی دي منګ بجمع کو ټوله بوایو 15 داوی دی 15 ها غټه خبره پدې کې 15 چلیږي په دې صورت کې اول دا داوا مؤمنانو باندې آزمائش راځي سختي برازي ماخذ د داوی هغه دویم آیت ته د صورت دویم آیت هغه څه دی هغه د حسب الناس وان یترکوا وان یقولوا آمنا وهم لا یفتنون احسب الناس آیا ګمان کوي خلک د خلکو دا خیال دی چې ها ادي کلمه وې ادي باس پر خو دي شي ته پامن ګرځي تا باندې باز میخ نه راځي نه د دې کلمې زور د خپل خام یورپ کم دی دا برداشت کوي چې خلک د لا اله الا الله وایو دا خو هغه نه برداشت کوي کنه هغه ملکونو هغه سټیټونو ته هغه وبخړی کله په جرمانه لګي کله علماء بلیک لیست کې کله چل کې کله چل کې چې کم په ملک د لا اله الا الله نفاذ کوي خام احسب الناس آیا خلق دا ګمان کوي او تر کو چې دی بداغ شان پر خو دی شي اي یقولوا په دی وای چې دی وای امن مونږ ایمان راوړل وهم لا یفتنون او حال دا چې بدی بس ازمیخ نشي کولې ته بدا سے پر خو دی شي نه دا سے بنه شي پر خو دی ښا تاسو نشي پر خو دی یا دو ساته ازمایش پر راځي ګوره دې داوا باندې بس لور واقعیات پیش کوي خام سلور واقعیات د صورت
په سمجھ کې دراتلو انتهایی اسانه طریقه ده. دا د جواهر القرآن انداز دی. اول واقعه د نوح علیہ السلام به پیش کړي. چې نوح علیہ السلام 9.5 کاله مسئله توحید په خاطر د مشرکانو د لاسه څومره اذیتونه تیر کړي. دا وګوره ته نه ایمان والو پتا سوم تکالیف راځي. سوال سم په نسمات کې بدا اول واقعا پاغي باندې تفریع کوي. ښه تفریع ولقد ارسلنا نوحا الى قومه. موږ داوا کې روان یو. خلاصه کې نه روان، خلاصې له ورستو راځو. او چې تاسو صورت باندې پوهه، صورت په سټرکچر باندې پوهه، هر صورت یو باډي ځان له یو وجودي. ښه ایک مضامین زیرو بم کې رواني یاد ساته. توحید هر صورت کې ښه د اصول 500 د هر صورت کې. دویمه واقعه په دې باندې ابراهیم علیه السلام پیش کړي چې هغه د دې مسلې توحید په وجه د خپل قوم د لازمه تکالیف تیر کړو. خلکو آخر کې ور د وشته وګوره 14 آیت نواله وشتم پورې. و ابراهیم اذ قال لقومه اعبدوا الله واتقوه. دغه دینه واغ شروع کی. ښا خنته د پتا سے پرې خو دې شي. ابراهیم علیہ السلام تکالیف تیر کړو، نوح علیہ السلام تیر کړو، ته هم تیرې. درې مواقع باغی د لوط علیہ السلام پیش کړي چې هغه د خپل سرکش قوم د لاسه په تکالیفو کې هغه مبتلا شو. د قوم طعنې هغه سکلې وي، هغه برداشت کړې وي، او خلکو قوم کلیوالو دغه د معزز او د عزتمندو ملمنو د بیزته اراده کړو. الله بچ کو نه پتا هم داسې راځي. ښا تا ته هم خلک غلط نسبتونه کوي چې دا داسې دی څنګه چې لوط علیہ السلام باره کې چې د لکانو دا کار کوي. تا باره کې هم وستا استاد باره کې هم خودي بنا کام کیږي چې ته پاکه خیر ان شاء الله. دا تکالیف راځي په دې برداشت کې. اتیشتم آیت کې ولوطن اذ قال لقومه انکم لتاتون الفاحشه. اتیشتم دی دا بالکل صحیح دی. دا به ختمی کی 35 باندې. ښا سلک الدرر کې لیکلي 25 آیت 25 باندې نه ختمی کی 35 باندې ختمی کی. ښا دا درې مواقع په دې باندې او څلور مواقع په دې باندې د شعیب علیہ السلام پیش کړي. ویلا مدین اخاهم شعیبا. مدین ته مونږ لېږلو ورور د هغې شعیب علیہ السلام. دا 36 آیت نه 37 پورې. ها دا غم ابتلا شی او مجاهده کوشش کو، جهاد کو، بیان کو، قوم ته قوم نه مله قوم تکذیب کو. ها دا وجه ولګي. د سلور وړ واقعات براه راست اول داوی سره متعلق دي. ها براه راست. ها خو دویمه داوا چې کوم زروستو بیانوم کنه هغه د بل واسطه د ثابتېږي. دویمه داوا څه ده؟ مشرکان د الله د پکړ نه نشي بچ کې د الله بدی دیلا عذاب ورکی دی بل الله تبا کوي. نو ګور نوح علیہ السلام مخالفین تبا کړ. ابراهیم علیہ السلام چې چا ورته وشتو دا غیمه سره د لاس نه خلق شو. لوط علیہ السلام نه چې ملمنو مطالبه کوله مشرکان مو کنجر مو نه خلق شو. د شعیب علیہ السلام مخالفین او دغه مسلې مخالفین شو. فاصبحوا فی دارهم جاسمین. اخو الله تبا کړ کنه. ندغه د دې د پارم بل واسطه د دې نه ثابتېږي د دې سلور واقعاتونه. خو په دې باندې ځان له یو درې واقعې متفرقې درې شیخ به سلورو خو زمونږ والد صاحب نور وی نه درې هغې د انبیاو لحاظ سره وي. لکه څنګه درې هغه داسې اول واقعه د عاد او ثمود ده که نه. اول او دویمه عاد او ثمود دي. د هود علیه السلام او د صالح علیه السلام. عاد هود علیه السلام او د لېږلی شوي او ثمود ته صالح علیه السلام. دا یو دوه شو. دریم هغې به وي قارون او فرعون او حامان. دا یو قوم دی ځکه چې د دیو دور هم یو دی او نبي هم یو دی. یو نه بلکې دوه دي د دې انبیا، یعنی هارون او موسی علیه السلام. خو شیخ به وي څلور دي.
ولې هغه به فرعون او حامان بیل کړل، قارون بیا بیل کو. قارون بني اسرائیل او فرعون او حامان بني اسرائیل خو نو کنه نه په دې وجه څوک څلور وي څوک درې وي، په دې کې څه ټسل نشته. ښه د دې چې په یو وي په دې وي چې دی وي نبی یو دی. ولې هلته کې د عادیانو نبی هود دی هغه یو حساب شوی دی که نه، د سمودیانو نبی صالح دی هغه یو حساب شوی دی. دی خو اگر چې دی وي کسان درې دي خو دی یو حساب په دې باندې کا قارون او فرعون او حامان چې انبیا هارون او موسی او درېږلي شوي دي دی په دې باندې خو دی بیلی. ښه شیخ صاحب بیلی په دې باندې چې هغه وي قارون ته بیل کا. قارون من قوم موسی و خپلوانو، فرعون او حامان خو خپل نو که نه، دی پکې دا دغه کوي. دې خلکو انتهایی سرکشي وکړه. درې واقعې پیش کېږي، یو 38 آیت کې ده، بل 39 کې. دې قومونو انتهایی سرکشي وکړه او زه د عناد د وجې مسلې توحید نه انکار وکړو او فسق و فجور د وجې په انکار او په عصیان کې ګناهونو کې ډېر مخکې لاړلو او تر دې چې دې دا خیال راغی چې الله مونږ راټینګ نه کړی شي امنګ به د هغه نه بچ شو. خو لیکن الله پاک په مقرر وخت باندې هغې په ډېر دردناک عذاب سره مردار کړل او څوک هم بچ نه شو. دا دویمه دعوه او د هغې متعلقات وو. درېیمه دعوه تشجیع علی التبلیغ. شیخ صاحب یو ځای کې لیکلي دی چې تشجیع علی الجهاد دا غلط دی. ښه دا خبره هغه وخت جهاد حکم نو، ترغیب الی الجهاد دی. ترغیب الی الجهاد فی الدعوت ته توجیه الناظرین کې بیا خبره سمه کړې ده. ترغیب الی الجهاد فی الدعوه دعوت کې جدوجہد او کوشش وکړه. تشجیع علی التبلیغ که مونږ وایو نو ډېر مناسب دی. ښه بهادرۍ سره دعوت ورکوه، لوله څه چې تا ته وحي کولی شي خلکو ته وایه، بیانوه. اتلو ما اوحی الیک من الکتاب واقم الصلاة 45 آیت کې. ښه درېیمه دعوه ماخذ دغه ځای دی. تشجیع علی التبلیغ ماخذ څه دی 45 آیت. 21مې پارې اول آیت اتلو ما اوحی الیک. څلورمه دعوه چې د دې صورت او د دې ایسې مرکزی دعوه ده. شیخ القرآن غلام الله خان رحمه الله لیکي چې د دې ایسې مرکزی دعوه د هغه څه ده د الله نه علاوه برکات اچونکي او کارساز بل څوک نشته، صرف الله دی. هغه مثال سره توحید ثابت کړی دی او په شرک تنقید کړی دی، رد کړی دی. آیت 41 دغه ماته 41 نه ښکاري خو زه ته 41 ته خو دې وروسته پکار چې دا دعوه مخکې وي، د درېیمې نه مخکې دا څلورمه پکار وه. مثل الذین اتخذوا من دون الله اولیاء کمثل العنکبوت اتخذت بیتا وان اوهن البیوت لبیت العنکبوت. مثل الذین حال داغ خلقو چې ګڼلی دي سوا د الله نه اولیاء مددګاران، حال د دې د عمل او د عقیدې کمثل العنکبوت پشان د حال د جولاګي دی. اتخذت چې جوړ کړی دی یو شی بیتن کور ورته وایي. وان اوهن البیوت یقینا ډېر کمزورې په کورونو کې لبیت العنکبوت او خامخا کور د جولاګي دی. ځکه چې نه ګرمۍ کې پکار راځي نه سړدۍ کې پکار راځي نه د باد او باران نه بچ کولی شي. شیخ القرآن غلام الله خان هغه اسمي ربط کې دا وی ښه چې کور د جولاګي دومره کمزورې دی نه ګرمۍ کې پکارېږي سورې پکې نشته، نه سړدۍ کې پکارېږي ګرمي پکې نشته دی، د ګرمۍ سامان پکې نشته دی چې ته پکې ګرم شي. که سیلۍ راشي باد باران راشي چت نشته دی، واولنه نشته دی، کمزورې دی. مشرک کمزورې دی، کار کمزورې دی، عقیده کمزورې ده، کار هر څه بیکاره دی مړه. پنځمه دعوه جهاد فی سبیل الله. جهاد بالسیف فرض نه مراد ښه، جهاد بالقرآن دلته مراد دی. داغی ماخذ اخری آیت تی والذین جاهدوا فینا لنهدینهم سبلنا. آغا کسان آغا خلق چې ځان کړي زمونږ د رضا دپاره، زمونږ د رضا طلب دپاره، زمونږ د توحید دپاره، زمونږ د دین دپاره ځان ستړی کوي، د قرآن دپاره ځان ستړی کوي، خوله وبځي. لنهدینهم خامخا مونږ به دوی بکلکو، دوی ته به لار ښایو، سبلنا دوی بکلکو په خپلو لارو، یا لار به دوی ته ښایو، دوی ته به ښایو لارې د دلایلو ښه. وان الله یقینا الله لمع المحسنین خامخا ملګری دی د احسان کوونکو.
اسے د صورت اول آیت او اخر آیت تم خیال لے ایمان والا خلق اغي باندې تکالیف راځي کنه دلته زوی کم خلق چې زمونږ د پارزان کړي ان تکالیف او دغه مصیبتونه برداشت کړي نه الله ولدي امداد کوي کنه او الله بغدي مرګره ده دا د اول او د اخر رب ته اما چې دریدل نه ده خدا ما وخت دې کې سوچ کو چې صورت په سر کې سو چې مصائب برازي لکه ابراهيم عليه السلام ورته وښتو دغه بیت العنکبوت ولا ورته وښته کنه نبی اسو شو الله پاک دې ژوند دیونه باسو بیت العنکبوت ولا نوح علیہ السلام کشته پورې خاندل نسو شو داغه کون روان نشو او په پیراله کنه بیا غلاتم هغه 500 ځانو بچ کړل و 200 یو اوسو یو کو نصر بیت العنکبوت بچ کړل دا دنا د صورت کې سب پټ اون ترازونه پراتی دي لوط علیہ السلام والا بیت العنکبوت والا ورسو شو چې لوط علیہ السلام ډیر ارمان کړو چې اوی الی رکن شدید چې ما یو مضبوط خاندان سره پناه غسته وکاش تاسو ما بیا چل خو نا بیت العنکبوت ولا سره بیا سو شو تبانو شو الټه رو بغولو چغي په واله شو کانی په ورېدو عاد او ثمود او هود او فرعون ټولو ور بیت العنکبوت والو ټولو نو څوک چې کوشش کوي کنه الله پاک داغه امداد کوي سلور ابواب دی بابونه دی په صورت کې ها خلاصہ بداسي اول باب اول دیال سوایتونو کې دي دیکھیں مضامین داسی دی اول داود صورت پیش کی اول دو آیتونو کے مومنانو باندې با تکالیف راضی اذیتونه برازی تمامین زمامین پتا بما بسخت راضی خواہ اول دو آیتونو کې دغه دي دریم آیت کې د اول دعوی تایید دی تایید سو کو ته متعلق وي سو کو ته تایید وي ولقد فتن الذين من قبلهم فليعلمن الله الذين صدقوا وليعلمن الكاذبين صدرو آیت کې بیا دویمه دعوه ده مشرکان د الله د گرفت نه نشي بچ کېده الله به دې هلاکوي بیا اول دعوی سره متعلق 15 آیتونه پیش کړي اول دعوی سره متعلق ها اول آیت کم خلق چې تکالیف وکړي د صبر لمن نپری دي کنه نه الله سره به دې ملاقات کیږي دی بل الله سره مخامخ کیږي 15 آیت کې شپږم د دې دا مجاهدات دا جدوجہد د دې د خپل فائدې د پاره دي تګ په دین باندې ټینګې په قران باندې په ایمان باندې په توحید باندې د کستا فائدہ ده من جاهد فانما یجاهد لنفسه الله ته خوستا د مونږ د قران جد نشته کنه دیندارې ما ته ده تا ته ده شپږم آیت کې دریم آیت داوی سره متعلق هغه و آیت ته دغه صبرناک خلکو گناہونه به الله معاف کوي دل او بهترین اجر ورکوي ته موږ بشارت هم وایو ها والذین آمنوا وعملوا الصالحات لنكفرن عنهم سیئاتهم صدرو آیت ته داوی متعلق کلا کلا دی د پلار مور په ابتلا باندې الله پاک مبتلا کی څنګه چاغي وي موږ بسانه الله رضا کیږو چې ته د بابا منختو کې نه شرکو کې تانا باغی شرک واری تر سوچتا وی شرک ارتکاب نه کړي اتم آیت کې تا باندې امتحان راځي دا امتحان کې مواجه یو امتحان خدا عام خلکو طرفونه هغه برازي بل د مو پلاټ طرف نه برازي روستو منورم ویم ان شاء الله نه دا یو امتحان پدې کې دا غشان ته ښه ته کله مسله توحید باندې مو پلاټ به کله مخې راځي ښه زما زوی نه چې ته ول سمې پېنه ورکه ښه دا ودته وي ښه او وصینا الانسان بوالديه حسنا اتم آیت کې وان جاهداك لتشرك بي ما ليس لك به علم فلا تطعهما 15 آیت اخیری
چې هغه بشارت هم دی داوی متعلق دی. دا خلک دی به په دې مصیبتونو باندې چې صبر او برداشت کړی دی که نه د دې به د نیکانو ملګرتیا نصیب کیږي صالحین کی معیت. والذین آمنوا وعملوا الصالحات لندخلنهم فی الصالحین. انبیاء سره صلحاء سره بدی پاسې ها. صورت کې بل خبره سبې اخره لسم او یو لسم آیت هغه پاتې شو. تا تبا د عام خلکو طرف نه مزیت ملاویږي. لسم آیت کې یو لسم آیت کې د حکمت بیانېږي او سوګو چې لسم آیت نه وای دی لسم پورې زجر د مداهنین ہوتا. مداهن دی ته وای اصل کې دهن تیل لګول ته وای کنه. دا به سړی یریږي دی د تیل نه کار اخلي چاپلوسی جو ته وای. دا مداهنین ہوتا. مداهن دی ته وای چې هغه ستا ملګری دی خو لیکن هغه یریږي د حق خبرې ملګری ستا ملګری څه کې د حق خبرې توحید ملګری دی لیکن هغه دلغونته دی. مداهن دغه ته وای. ومن الناس من يقول آمنا بالله فإذا أوذي في الله جعل فتنة الناس كعذاب الله. لسم آیت نه دی لسم پورې ها دی له تخویف هم ورکی دی لسم آیت کې دی مداهنین له لفظی معنی تا ګور اوسه. الف لام میم. احسب الناس آیا ګمان کی خلق ایو ترکو چې دی بدغه شان پر خودلی شي ان یقولو په دی وجا چې دی وای آمنا مونږ ایمان راوړل دی وهم لا یفتنون حال دا چې بدی بس ازمیخ نشي کوله. ان ته وی چې ما ایمان راوړل الله مې منو توحید مې ومنو نه پتا باندې بازمیخ نه راځي. ساده خیال له دا خیال مکه وخه پتا به تکلیف راځي څنګه. زکا ولقد فتن الذين كن من ازمایلو واکسان من قبلهم چې دین مخکیو باغی ازمیختون راغلیو. هغه مخکی سو کو نورستو به تخی کنه نوح ابراهیم او دغه خلکو. فليعلمن الله الذين خامخا جدا کې الله کسان صدقو چې رښتیا ویلي دي پرښتیا توحید دړه منلې دا الله بیلی ښا. وليعلمن الكاذبين خامخا جدا کې دروغجنو پته په سخته کې لګي ښا. ام حسب الذين يغمان کیا خلق يعملون السيئات چې ناکاره کارونه کوي څه ګمان کوي دا ان يسبقون جزمون د عذاب نه بچي. استاد خیال کافر ته وي تبت کار کې دا توحید والا دا دین والا خلق تنګه د رسول الله تنګه. استاد خیال له نساء ما يحكمون د رب د فیصله دا غ سوچ د چې دی کوي تا ډیر غلط ډیسیژن اغسته دی ښا. من کان یرجو لقاء الله سوک چې عقیده لري د الله سره د مخامخ کېدو دا اول دا سره متعلق. فإن اجل الله یقینا نیټه د الله د ملاقات لا تنخام خاراتن کې دا نتراغه ځان ټینګه کنه په مسله توحید ښا. وهو السميع العليم خاص هغه الله اوریدون کې د پارسو په دې پارسو سوک چې په توحید ټینګيږي په قرآن او په دینداري. ومن جاهد چا چې محنت کو جدوجہد وکړو فإنما یجاهد یقینا دی جدوجہد او محنت کې نفس د خپل ځان د فائدې لپاره ځان کړي محنت کې قرآن یا دی درسونه کې منځونه تهجد په دې ګرمه کې دی ټینګ د خپل فائدې لپاره دی. ان الله لغنی یقینا الله خامخا بے پروا دی عن العالمین د مخلوقات نه او د غي د عمل نه او د غي د مجاهدون. الله خو زما ستاسو د وجه الله نه دی خو زما ستاسو په وټ خو الله شوی نه دی خو الله دی غنی دی. والذین آمنوا کسان چې ایمان راوړل دي وعملوا الصالحات نیک عملونه کړی دي دی باندې ټینګ دي نسو پیدا دادل نو کافرن عنهم خام خارجو مونږ د دینه سیئاتهم د دې واړو ګناونه یا عام ولګو د دې ګناونه کلوي دي کوړ دي د نیک عمل فائدہ دا الله پاک وي چې مونږ مو ته دا واړو ګناونه یا لوی ګناونه ټول معاف کوو یا دی بدحال بل رقم دی وړر بدحال ذلیل بني. ولنجزینهم خامخا بدل بور کوم دی لا احسن الذی دا اغنه کو عملو کانو یعملون چې دی کول کم نه کمل نه چې دی کړی دی مجاهدی کړی دا نه کړول الله یذ بوله بدل ورکوم. ووصینا الانسان مونږ حکم کړی ار انسان ته پنوم انسان چې دی د سشي به والده دغه د مول پلار مبارک پنوم مول پلار کې مسلمان دی کافر دی د سشي الله مونږه کلک اډر کړی دی حسنن د خېګړې کولو مول پلار سره بخسلوک کې
خا بالفرض وین جاهدا کا کچره دی دغه مور پلار زور کوي پتا باندې لو تشرک بی دی د پارا چې د برخه خاون جوړ کې د ما سره شرک وکې ته ما سره یو مخلوقات شریک کې ما هغه څوک شریک کې لیس لکا جنیسه تا سره به دغه په شرکت باندې علم دلیل نسو د مور پلار اډر خو مې کړی چې خه کوا خو فلا ته همادا د شرکی خبره دغه دواړو نه مني دا خبره مې منه وای د مور پلار نه خدا غو حق زما زیات ته ګوره دا الله حق زیات دی ټایم کې کنه شرک چې تا ته ویو کنه کوي کې باندې نه وکي ول لا طاعت لمخلوق فی معصیه الخالق حدیث نه ده هغه د دې پرانا کې ولګاو کنه یما ته مود لروي ګیرو خریا نه مړه ولې به ولې خریا څه چلې لا طاعت لمخلوق فی معصیه الخالق ما د موز مکوا کینه عاصم مکوا ولې مکوا الی مرجعکم ما تستاسو واپس دا نامو پر باندې مال را دي تبا مرزه الله وی فونبئکم خبر وکم تاسو بما کنتم تعملون پاغه مول نه تاسو کول پلار ته دې دوی دا خبره کوله او زوی ته و دې پلار دغه خبره منله مال برازه نه حساب بز کوم کنه مو پلار خوستا ارباب نه دي والذین آمنوا کسان چې ایمان راوړل دي او عملوا صالحات عمل کړي دي نیک مو پلار دا خبره ونه منله ازیدونو ترسه مو پلار ټکی لکه عثمان بن عفان ترې ټکی بلې کله د چړل لوګي کوي چې به هوش شي ډیران سا چړلا لنو دخلنهم من بخامخا غي داخلو فی الصالحین د کامیونه کانو پړل کې ومن الناس خلقو کې باید اسم دي من یقولو چې سره په خله باندې وایا آمنا بالله من ایمان راوړې په الله فاذا اوذي کله چې تکلیف رسول شي سو کې سپېړه پلار کې وي چې درس لمزه فی الله د الله پلار کې داغه د پاره د الله د وجه درس د وجه توحید د وجه وی کنه یا یو خبر وته کی یا یو چنګارا وی لرګي وغري دې څه چل کوي جعل فتنه الناس غنی فتنه د عذاب او تکلیف د خلکو پاتنه او ته پښتانه وي پاتنه چې ستا دشمنی ته پښتانه پاتنه وي درې زما هغه سره پاتنه چلیږي هغه جدا ده فتنه جدا ده خو زه هغه پاتنه یادوم چې تاسو سره غم خاصی ختم دي ځکه چې تو قران زده کې کنه دې سکی دا ک عذاب الله پشان د الله د عذاب وګڼي او دا خپل خبرې نورستو شي ولا ان جاء کچراش نصر من ربک امداد صاد رب د طرف علی یقولن ندی خامخوي دغه من الناس آمنا بالله من يقول آمنا بالله باللسان من يقول فقط في اللسان باللسان آمنا بدی بیا وای مونږ تاسو سره مرګري نو ان معكم منافقان وانت خبره کوي کنه اوليس الله بعلم آیا الله خپو نه دی بما باغ سبانه فی صدور العالمین چې پسینه د مخلوقات کې دي ولا يعلمن الله خامخ کرکی بل الذين كسانا منو چې مان راوړل وسوګرا ولا يعلمن المنافقين مخکې کې د منافق خبره راخاره کړه او خامخ کرکی بل منافقان د بخکاره کوي ته دغه د مخنه پوسټ کې درګي وقال الذين كفروا ويا کسان چې کفر کړي دي للذین آمنوا آیا کسان ته چې ایمان راوړل سوي وتا اتبعوا سبیلنا روان شه زمون پلار باندې راشه کنه لګه مال ګو سټه د قبر ګوړه اخرى بابا لورشه قبر نتو شکنه راشه ولي هزار ګنا دما پغاړه ولنحمل خطاياكم من با پورته ګستازو ګناونه کتا زمون لار روان شه ذمہوار امام الله پاک سوي وما هم حال دای چې نه بوي دوی به حامینا پورته کون کې من خطایا هم د خپل ګناونو نه من شي نسسیزو انهم لکاذبون یقین دي خامخا دروغ جندي تا د دروغ وي چې هزار ګنا د ما پغاړه ولا يحملن دی بخامخا پورتګي اس خالهم خپل پیټي د ګناونو واسخه نور پیټي د خلکو د بلار کولو ماس کالهم د خپل پیټو سره دواړو پورته کی ته خپل پورته کی هغه ډبل پورته کی ته سنگل وای تاسو را کړنو کنا تا غیا دی خوړه ولا يسالون خامخات د دینه په تپوس کولې شي یوم القیامت د قیامت پر ځم ما کانوا یفترون داغه دروغ مبارک چې دی جوړول بل باب دا بچلیږي دویم باب 40 آیت پورې سلور انبیاء واقعات په پیش کی اول داوی د پاره اول واقعات نوح علیہ السلام 16 سمایت نوالی پنځه سم دوه ایتونه کې
الابتلاء بمجاهدة طول العمر وإن كان القوم مثل نوح. ابتلاء ان ډېر اوږده زمانه نوح علیه السلام خپل قوم د دعوت تبلیغ نه 900 کاله کړ او قوم نه 900 کاله انکار کو بشان د نوح علیه السلام. عمر بستا ډېری کله به د باندې ډېر اوږده پاخه کافر پیښ شي ښه هغه 900 کاله کې نه سمېږي دا وګوره. خو لیکن 900 کاله کې د نوح علیه السلام جذبات نه مړ شوي چې مړه نه مني بس روګه کپرې دا وا درس پرې دا و دغه پرې دا نه سړیا که دغه کفر ګرام دی زموږ توحید ګرام دی مونږ نه پرېږدو مونږ دومره په اسانه مونږ نه وروسته کېږو. دویمه واقعه په پیش کې د ابراهیم علیه السلام چې هغه دعوت ورکو توحید ته نو قوم دومره مخالف شو چې ورته وویشته تا هم خلک ورته ولي ښه 1490 ویشتم پورې. درېیمه واقعه د لوط علیه السلام چې قومه پورې خاندل بېزتي ولګوله عذاب مطالبه کوله ملمنو مطالبه کوله 28 نواله 35 پورې. اخیری واقعیا چې پیش کیږي په دې باندې اول دا باندې چې تکالیف فرازي پرای حق کې شعیب علیہ السلام دا چې قوم دغه تکذیب کو الله پاغي کې دغه ابتلا کوله 36 آیت نواله 37 پورې ولا مدین اخاهم شعیبا. درې انبیاء او د اقوام ذکر وکي هغه د دویمه دعوی سره متعلق. اول او دویمه واقعه 38 آیت کې وګوره وعاد و ثمود عاد و ثمود یعنی د هود او د صالح علیه السلام د قومونو ذکر وکي د دویمه دعوی متعلق. دویمه دعوه سوا مشرکان بل الله تبا کوي بیت العنکبوت ولا بل الله تبا کوي چې په دې عقیده اړم نه رستو کیږي. دو واقعې په دغه آیت کې برغې دي دو ځان لمبیا دي واقعې په دې زمانه بدلی دي کنه یو زمانہ خونه ده ادره مواقع درې وړو زمانہ یو دا د بعد مفسرینو په نس 3940 فرعون قارون فرعون او حامان دغه باب ختم دی 40 آیت کې باب ختم دی دویم خام لفظي معنی ته ګورم. ولقد ارسلنا نوحا یقین لګلو مونږ نوح علیہ السلام الی قومه دا قوم تام فلبث فیهم ناغیسار شو پاغي کې الف سنه نظر کلونه د تکلیفم الا 50 عاما مگر 50 کلونه د آرام 950 سال. فاخذهم الطوفان ان ولغي طوفان وهم ظالمون حال د چې دي ظالمانو فانجیناهم مونږ بچو ساته هغه اصحاب السفینه او کشته والا مونږ د کشته والا اولاد یو خام انور خطبه شو کنه وجعلناه او کلمونګه دا واقعیا دا کشته آیت للعالمین عبرت مخلوق د پاره. و ابراهیم او یاد کې ابراهیم علیه السلام اس قال قومه کله چې خپل قوم ته ویل مسئله بیان ولا اعبد الله صرف اور صرف یوه د الله عبادت کوي د ستورو مکوي د انوار او د پومه مکوي وتقوه او یریګه دا الله د عذاب نه دغه مخالفت د سزا نه ذالکم خیر لکم دا ستاسو لپاره غوړه ده ان کنتم تعلمون کچره تاسو پوهیږئ. انما تعبدون اغو تداوی کې تاسو عبادت کوئ من دون الله د الله نه سوا او سانند جوړ کړو شو شکلونو دا غستورو شکلونو غو جوړ کړو ها دی وی چې دا ستوري روح پدې کرن نوزي وتخلقون افکنا جوړوي تاسو دروژنه کیسه ان الذين كنا خلق تعبدون چې تاسو عبادت کوئ من دون الله سوا د الله نام دا کوم ارواح عبادت چې کوئ لا یملکون لكم رزقا غي اختیار نلري واک نلري تاسو د پاره د روزه فبتغون لټوي عند الله رزق د الله سره روزي فعبدوه یواز دا عبادت کوي وشکرو له او د شکر ادا کوي دا الیه ترجعون خاص هغه تاسو به واپس کولی شي. وان تکذبوا فقد كذب امم من قبلكم کچری تاسو دروغجن غړې ما دروغجن غړې نه اس پروا نشتا ولې فقط کذبا ذکر چې کین دروغجن کړو ممون ډېر امتون خپل رسولان من قبلكم تاسو نړوان دي وما علی الرسول نشتا د هیڅ رسول په ذمہ باندې الا مگر دا خبره دغه په ذمہ دا البلاغ تبلیغ کول المبین اخکارا ډنګ پیله باندې ډنګ کې کی چوٹ به توحید بیانی پوند او جړ باندې کی ما اخکارا توحید بیان کچ دا بوتان سن شو کوله. اولم يرو مختصر دلیل غری آیا دینو ګوري کیف یبدئ الله الخلق جسنگ الله ول پیدائش کی کیف یبدئ الله الخلق څنګه الله اول
پیدائش کوي الله اول د مخلوقو څنګه شروع کړو ثم يعيده بیا به دوباره کوي ان ذلک یقینا دا کار الله یسیر په الله باندې آسان ستابوتان څه کول شي قلت اردو ويسير وګرځي کنا فلر دې پدمکه کې فنظرو نو ګوره په نظر د عبرت کیف بدل خلق چې پیدایش څنګه شروع کړي دي هغه څنګه کړي ثم الله ينشئ بیا الله کی ان نشت الاخره بل پیدایش ان الله کند الله على كل شيء قدیر پرسز باندې قدرت لرونکي يعذب من يشاء چا عذاب ورکی چا چوغړی او يرحم او رحم کی من يشاء بچا چوغړی وی له تقلبون خاص هغه تبا تاسو واپس کول شي حساب کتاب د پاره وما انتم ان تاسو بمعجزین روح کو بس الله له کمزوری کو ان کی فلر دے پدمکا کې ولا فی سماء پاسمان کې وما لكم من دون الله نشتا تاسو د پاره سوا د الله نه من ولی نسوک بچ کون کې ولا نصير نسوک امدادي والذین کفروا کسان چې کفر کړي بیا آیات الله د الله پایتون ولقائه او دغه په ملاقات اولئک دا کسان یئسون امید دي من رحمتي زما د رحمتنا واولئک لهم عذاب الیم او دا کسان شته دي د پاره عذاب درناک فما کان جواب قومه نو جواب د قوم د ابراهیم علیه السلام الا ان قالوا مگر دا جواب کو چې ویلې اقتلوه او وجنه دا ابراهیم او یا حرقوه دی وسوځوي اور جمع کو سوځوي فانجاه الله ان الله بجو ساتو من النار دورنا ان فی ذلک کن پدې کې آیات خام خیبرت ندی پدې کې سکه لقوم یؤمنون دا قوم د پر چې ایمان لري په توحید چې توحید منی ناغه ته پته چې په مام د ابراهیم اون ته حالات راځي عبرت واخله وقال اول ابراهيم عليه السلام انما اتخذتم يقينا جوړ کړی تاسو من دون الله سوا د الله نوسان معبودان د فرما بردارې کې مودت بینکم ذریعہ دوستي استاو ترمنز فل حیات الدنیا پجند دنیا کې تفسیر کې بواضح حکم دوستی څنګه کیږي په دی باندې ثم يوم القيامه بیا پرز د قیامت یکفرو انکار بکی بعضکم ببعض بعض استاو د بعضنا ويلعنوا او لعنت بو کی بعضکم بعضا باعث په بعضو وما واکم النار استاو ټکانا اے کفارو ور دی ومالکم نشتا تاو د پاره من ناصرن سوکم دادیان فآمن له ایمان خار کو دی ابراهیم علیہ السلام ته لوط علیہ السلام دا غرواره یې د ترزوی د سارا رورو وقال ویل انی مهاجر یقینا ز هجرت کون کی ما الی ربی خپل رب ته یا د خپل رب در د پاره انه هو العزیز الحکیم کنا لا غلا ذرور و حکمت والد ووهبنا له اسحاق اختصار دے بگی په مصر تیرې دو نال ته کې بیبي ته علاج کو فرعون غلا سوچ شو او واقعیت په ټول شي ودی داغه وخت فرعون ځان له فرعون هغه ول خپل لور ورکړي هاجر الله او حکم کړي هاجر پرېګ دال ته کې اسماعیل سره په اسماعیل شوی د مخ کې اختصار دے دا بگی اسحاق ډېر روستو شوی دی پهلوټا چې کوم هغه اسماعیل او ذبیح اسماعیل بایبل کې هم دی پهلوټا بچیل دغه ذبیح دی دغه او حبنا له اسحاق ورکم د اسحاق علیہ السلام او یعقوب علیہ السلام رستو د اسحاق نه دا خو د اسحاق زوی وکنا وجعلنا فی ذریته النبوه په دې پوینټ بدن پوهه او جوړ کو پاتې کوم په اولاد د ابراهیم علیہ السلام کې پیغمبري پوښوي ځکه بیا پښتانه جنگ بنی سایلو ها اول کتاب او کتاب دا ارز دي ځان غ فضیلت ځان ثابت تیر ځای کې ځان دغه بس سره سپین بازان ګرځي دا نور مخلوق نو په دنیا کې تاسو داغي اولاد وکنه وي ول کتاب او کتاب مونږ د په اولاد کې کتاب او پیغمبري پاتې کړه ها تر اوسه لیکل نو ور دي او مونږ کتابيانو واتینا هو اشرحو اور کومګه غتا باز بدل دغه په دنیا کې وینه فی الاخره کین وی بدی خامخا په آخرت کې لمن الصالحین خامخا د پورا کامیابونه ولوط نو یاد کړو علیہ السلام اس قال قومی کا جا خپل قوم تو ویل انکم لتاتون الفاحشه کین تاسو راتل کوي هغه بهایتا ما سبقکم بها چې تاسو نړوان دي وای نه دې کړی هغه ته من حد نه چا من العالمین د مخلوقنا انکم لتاتون الرجال آیات زخامها په شهوت سره راتل کوي ناری نوتا وتقطعون السبيل او شکوي تاسو لارې ډاکیه چوي یا بندوي لارې د نسل وتاتون فی نادیکم المنکر کوي تاسو په خپل مجلسونو کې ناکاره کارونه
فما کان جواب قومه نو جواب د قوم دا د خپل ځان په باره کې الا ان قالوا مگر دا چې ویلې ایتنا روړ مونږ ته بعذاب الله عذاب د الله ان كنت من الصادقین کچریه ته د رښتونو پیغمبرانو نام قال ان لوط علیہ السلام وی رب انصرنی اے زما رب امداد میو کې القوم المفسدین د فساد کون کی قوم په مقابله کې ولما جاءت رسولنا کې چراغ زمون ملائکه دواړو پیغمبران په یو زمانه کې وو ابراهیم علیہ السلام یو ځای لوط علیہ السلام بل ځای د لوط علیہ السلام علاقه دا کم ته سودوی سو ډمو سودومو توی سودومو توی سودومو دا فلسطین سره نږدې ده هغه بحر مردار الته اوس موجود دی دا نه دی چې اوس وی سکندر چې دغه په غر رابره شو دا هم بیلې نه وی چې اٹ از جسٹ لایک اسیډوم هغه انګلیش وی خلک دې سبا وای بس نو هغه انګلیش وی ادا کم دی کې دی هغه دغه وی یونانی جبه وی او تا د دې ثبوت کم دی کې دی ځان نه لګیا دی ښا هغه وربره شوی نه هغه دی غاړه نه تللی دی هغه په دې مردان اسکندری باندې راغلی داسې بره تللی دا غاړه نه درغلی دی غاړه تللی ښه دا دروغ دي دا خلک وي چې دې علاقې سودوم نوم هغه ورکړی هغه نه دی ورکړی سودوم راجا او د هغه د وجې سودان تابع ورته وی د هغه راجا د وایي د علاقې نوم سودوم دی ابراهیم علیہ السلام لا هغه ملائک اول په در اتیر شو دلې ازیر ورکو الله د کاور نه والا ګړو دا هغه ازیر ورکه بیا ورشه هغه نور تبا کې بیا پذیر قالوا اغيول ابراهیم علیہ السلام سره خبرې شوې چې زیر له یوم کاپی وکنه ادم ډېر څه کوي تاسو هغه ته جواب کوي ان مهلكوي کین مونږ هلاکون کې واهل هذه القريه دې کلی اوسیدونکو لا دا کنه دا کلی وی دا کلی اوسیدونکو والا دې خو چې کم کلی هغه یاد دی خو نه چې داته چې پکې کم نه سدا دې کلی والي دې ای په اشاره پوه شکنه بایبل چې وګوره او دغه قوم والا چې وګوره کنه توبه به وکاږي یو سړی په لار کې گاډي روانه کړو وکنه پې کې ټماټر بو یا چیرس بو نه خلک به تاسو وړل به مخړل به هغه باندې چې وګوره چې پیسې دغه راکې نه به خو پیسې وړه بس الله به لګټ راواجوله ویدا والا ستا قیمت شته قاضی ری بوته قاضیم دغه څه کدو چې هغه پیسې نه کوله بس هغه قاضی مړ کړي چې بایبل وګوره د قوم د کاته وګوره توبه به وکاږي ډېر پلیت او ډېر مونږ غیر هلاکون کې ودی کلو ولا د دې اوسیدونکو قانون ظالمین ظلم کون کې شرکم کې او پلیتم دي قال ان ابراهيم عليه السلام ول ان فيها كن پدې کې لوط عليه السلام شتا فيها لوطا لوط چې دې پکې قالوا وغول نحن اعلم بمن فيها من خپ پوي ګم خپې جن مونږ ته خپ درا دا غچا چې پدې کې دي مونږ ته ولې پته نشته سو مونږه بچو کنه لنو نجینو من خامخا نجات ورکو وغلا واهله دا غمل غرولا الا امراته مگر خذا کان من الغابرین وباغ عذاب نه پاتې کېدونکو کې ولما جاءت سنا کا چراغ زمون ملائک لوط علیہ السلام تاسی ابهم خفشو د دې قوم د وجنا یسوک خفش دی پراتلو لکه چې د لکانو په شکل کې راغلو هغه اخیری امتحان غستخه د دې نه دا خبره زده شوی دا چې نبی سلام په یو قوم عمله کولی ورګه چې اذان کی کنه کوي اذان به کو بس ویزه بیا اذان منو ورزه به یو کافر دی وضاق بهم ذرع او سینه او تنگ شول د ملائکه د وجه ولکانو په شکل کې راغلو خلک به وی چې دیم دا کار کوي ګوره وقالو غي ورته ویلا تخب مې رېګا دیو د ډیر روستو ویلیو ولا قوم راغی وته شابه لکان را پرېدا تا ته مونږ نیوي تر ملمان ناراضي بس په سترګو په اړه تیار رااله ناغه ټیم وی چې او آی ویلا رکن شدید بلا خبر تاسو کې سوق خيار نشته علمانو ته سوق دا کار کې تاسو سو وای مړه ناغي ودا ټیم چې لا تخف ولا تحزن یره مکه واخف کېګم ما ان منجو کې کې مونږ ته نجات درکون کې واهله کا واست عمل ګرو لا الا امراته کا مگر ستا خزا کانت وی بدا من الغابرین د پاتې کې دن کې نه پازاب کې ان منذرون کې مونږ ناظرون کې ولا اهل هذه القريه بدې کې لیوال باندې رجن سخت عذاب من السماء دبرنا بما كانوا يفسقون پدې واجدي همیشه نه فرمانی کولم ولقد ترکنا کې مونږ پر خوده من هذا کې آیتم بینا نخ کار د عبرت لپاره
چې څوک دغه کار کوي نه الله به هغه سره دغه کار کوي. لقوم یعقلون د قوم د پاره چې د عقل نه کار اخلي. وإلى مدین علیګل موږ مدین او تاخاهم رور د هغې نه سبي شعیب علیه السلام فقال هغه ورته بیان کو ودرېدو یا قوم زما قامه اعبدوا الله صرف اور صرف د الله عبادت کوئ ورجو اليوم الآخر عقیده ساتئ د رستنې ورځې ولا تاسو فی الارض مفسدین فساد مه کوئ په ځمکه کې حال دا چې تاسو رواني کوونکي. فکذبوه نو دي هغه دروغجن ویل فاخذتهم الرجفه نو ونیول هغې زلزلې فاصبحوا نو شول هغې د سبا په وخت کې فی دارهم په خپل ملک کې جاثمین پړ مخې مړه پراته. وعاد وثمود وعادیان سمودیان هم لګیا دي کنه موږ مردار کړو. وقد تبین لکم یقین خخ کار شوي تاسو ته من مساکنهم دغې د آبادو حالات. وزین لهم الشیطان یقینا ډولې کړو هغې د شیطان اعمالهم پلیت کارونه د هغې فصدهم نغې منع کړه نه سبیل د الله د توحید د لارې نه وکانو مستبصرین حال دا چې خو خیالونو د دنیا په کارونو کې لیکن دین کې په سترګې پټې وې. وقارون و فرعون و حامان قارون و فرعون و حامان موږ مردار کړو دا لګیات کا کنه ته چې د قارون و فرعون و حامان نشو ګوره. ولقد جاءهم موسی یقینا دې ته راغلی موسی علیه السلام بالبینات په ښکاره نښو سره بیانات او معجزو سره فاستکبروا هغې تکبر کو فی الارض په مصر کې وما کانوا سابقین نو هغې بچ کېدونکي زموږ د عذاب نه. فکلا هر یو د دینه دا مخکې چې ذکر شو په دې درې روایتونو کې اخذنا ونیول موږ هغې بذنبه د هغې د ګناه په ټس کې فمنهم من نه بعضې په دې کې داسې دي ارسلنا علیه چې ورولېږل موږ په هغې باندې حاسبا کاڼې ویشتونکي عذابونو خلاصه راته بیان کړي ښه. ومنهم من بعضې په دې کې داسې دي اخذته الصیحه چې ونیول هغې له چغې. ومنهم من بعد بدی کې داسې دي خسفنا به الارض چې موږ هغې په ځمکه کې وراخ کړل. عبدالله استاد یو شعر دی هغه ما ته لږ رایت شي که نه. قارون او د حامان ذکر وکړي فرعون یو دوی یې غرق کړل یو یې په ځمکه ومنډو دوی یې غرق کړل په دریا داسې وي یې په ځمکه ښخ کړه داسې کړی ده چې تا ما سره عبدالله استاد د نوخار دیوبندي عالم او بهترین شاعر او دوی یې غرق کړل په دریا. تعز من تشاء وتذل من تشاء دغه د هغې سرنامه ده. خسفنا به فی الارض خسفنا به الارض هغې مونږ په ځمکه کې راښ کړل. ومنهم من بعضې په دې کې داسې دي غرقنا چې مونږ غرق کړل. ګوره زه ته هم خلاصه ده قوم د نوح یې غرق کړی دی فرعون یې غرق کړی دی حامان یې غرق کړی دی ځمکه کې منډلې دی قارون یې منډلې دی منډلې دی په ځمکه کې لوط علیه السلام قوم یې په ځمکه کې منډلې دی کاڼې یې پرې ورولي دي په ځمکه کې یې نه باسو. وما کان الله هونه دی الله چې ظلم یې کړی وي یظلمهم چې ظلم یې کړی وي په دې الله ظالم دی نه. ولکن کانوا وو دي انفسهم یظلمون چې په خپل ځانونو باندې ظلم کوو. دا باب ختم شه بس کې ښه.